बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, महात्यागी, महातपस्वी, महायोगी, महायोगी जीवन बिताने वाले। महायोगी का मतलब बेहद के दादाजी से योग लगाने वाले, इसको कहेंगे बेहद के महायोगी। ऐसी विशेष आत्माओं को, विशेष सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को बेहद की माँ का, बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, लाइट हाउस, पावर हाउस से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे और अपनी आत्मा में शक्ति लेंगे, एनर्जी भरेंगे, पावर लेंगे, चुंबकीय शक्ति लेंगे और फोर्स भरेंगे अपनी आत्मा में, ताकि हम शक्तिशाली बने, हमारी आत्मा में पावर आ जाए। लाइट हाउस, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से हमारी आत्मा भी मास्टर लाइट हाउस, पावर हाउस बन जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें सभी बच्चे और दादाजी से कनेक्शन जोड़ें। बेहद की परम महाशांति, सदा सहयोग मूर्त। कौन सी मूर्त? सहयोगी मूर्त, जिनका सहज योग बाप से लगता है, उसको कहेंगे सहयोगी मूर्त। आपकी मूर्त में बाप दिखाई दे, उसको कहेंगे सहयोग मूर्त। सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले। क्या? मैं धरती पर मेहमान हूँ और मुझे घर वापस जाना है और बेहद के हमारे घर में बेहद के दादाजी के साथ जाना है। अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज डबल याद प्यार हो गया ना बच्चों को। परिस्थिति रूपी पहाड़ को स्वस्थिति से जंप देकर पार करो। स्वस्थिति से कैसे पार करेंगे? बाप और आप जब कंबाइंड रूप में होंगे तो पहाड़ को भी स्वस्थिति को जंप देकर पार कर लेंगे। अपने को सदा समर्थ आत्मा समझते हो? समर्थ आत्मा अर्थात सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाले। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्व शक्तियां शस्त्र हैं, अलंकार है। ऐसे अलंकारधारी
आत्मा समझते हो? जो सदा समर्थ है वे कभी परिस्थितियों से डगमग नहीं होंगे। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। तो स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती। तो परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। स्वस्थिति द्वारा कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हो। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए कितने पहाड़ कितने समुद्र पार कर लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर उठते हैं। तो ऊंची स्थिति में सेकंड में पार कर सकते हो। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को समुद्र को भी जंप दे दिया। मेहनत का अनुभव नहीं होगा। रोग को भी त्याग, रुहाब को धारण करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सभी अपने को, सभी रूहानियत में रहते हो, रोग में नहीं, रूहानियत में। सभी सागर के समीप रहने वाले सदा सागर के खजानों को अपने में भरते जाते हो। सागर के तले में कितने खजाने होते हैं। तो सागर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले सर्व खजानों के मालिक हो गए। वैसे भी जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है ना, तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई थोड़ा सा भी धन मिल जाए तो कितना नशा चढ़ जाता है। तो आप बच्चों को तो ऐसा धन मिला है जो कभी भी छीन नहीं सकता कोई, ना कोई लूट सकता है। तो खजाना भी मिल गया, माला माल भी हो गए, भरपूर माला माल। आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। उनकी खुशी को देखकर सब कहेंगे, पता नहीं इनको क्या मिला है, जानने की इच्छा रखेंगे। तो उनकी सेवा सतही हो जाएगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमेशा याद रखना है कि मैं एक सफ़ेद कलर का दूध जैसा गोला है और उस गोले के अंदर मैं, वहाँ पर मैं कंबाइंड रूप में हूँ। और हमेशा ऐसा अनुभव करना है सभी बच्चों को। और मैं लाइट के शरीर में हूँ, लाइट मेरे आसपास है और स्वस्थिति में स्थित रहने की कोशिश करनी है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి సహయోగి మూర్తులు, సహజయోగి స్వరూపులు అనగా బాపు యొక్క కనెక్షన్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు, సదా యోగం ద్వారా శ్రేష్ఠ భాగ్యం యొక్క అనుభవం చేసుకునేటువంటి ఆత్మలు అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి, బేహద్దు కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, మహాత్యాగి, మహా తపస్వి, మహాయోగి ఆత్మలకు, మహాయోగం యొక్క జీవితాన్ని గడిపేటువంటి ఆత్మలకి, మహాయోగి జీవితము అనగా బేహద్దు దాదాజీతోటి యోగం జోడించటం, వీరినే బేహద్దు మహాయోగి అని అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు, విశేషమైన సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు కొద్ది సమయము మనము బేహద్దు దాదాజీతోటి, ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి, లైట్ హౌస్ మైటీ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ హౌస్ నుండి పవర్ని ఆత్మ లోపలికి నింపుకునే అభ్యాసం 2 నిమిషాలు చేస్తూ ఉండండి. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ను జోడించండి.
తమ ఆత్మ లోపల శక్తిని తీసుకుంటూ ఉండండి, ఎనర్జీని నింపుకుంటూ ఉండండి. పవర్ని తీసుకోండి, అయస్కాంత శక్తిని తీసుకొని ఫోర్సును నింపుతూ ఉండండి. మీ యొక్క ఆత్మలో ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ ఫుల్గా అయ్యి శక్తిశాలిగా అవుతూ ఉంటారో ఆత్మ లోపల పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో మన యొక్క ఆత్మ కూడా లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్గా మాస్టర్గా అవుతూ ఉంటుంది. కొద్దిగా దాదాజీ తోటి పవర్ తీసుకోవటంతో మీరు పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా అవుతారు. కళ్ళు మూసుకొని బాపూజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. పిల్లలు దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే బేహద్ పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సదా సహయోగం ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలు, సహయోగి మూర్తులు. ఎవరి యొక్క సహయోగము మీరు పొందుతూ ఉంటారు అంటే, బేహద్ బాపు నుండి సహయోగం పొందితే సహజ యోగిగా అవుతారు. మీ యొక్క సహజ యోగం బాపుతోటే జోడించబడి ఉండాలి. అప్పుడే మీరు సహజ యోగి, సహయోగి మూర్తిగా అవుతారు. మీ యొక్క సహజ యోగి మూర్తి లోపల బాపు కనిపిస్తూ ఉండాలి. దీన్నే అంటారు సహయోగి మూర్తి అని. సదా త్యాగము ద్వారా శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలు, అడుగడుగులో ఫాలో ఫాదర్గా అయ్యేటువంటి ఆత్మలు, సదా తమను తాము మెహమాన్గా అనుకొని మహాన్ ఆత్మగా భావించి సేవ చేయాలి. నేను ఈ భూమిపైన అతిథిగా వచ్చాను, నేను మెహమాన్, మరలా నేను నా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. అతిథులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా మరి వేరే వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండరు కదా, ఇది పరాయి దేశం, కిరాయి ఇల్లు. కాబట్టి మనం అతిథులము, మరలా ఇంటికి వాపస్ వెళ్ళిపోవాలి అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. మన ఇల్లు బేహద్కే బేహద్ పరంధామము. ఎక్కడైతే దాదాజీ యొక్క మూల స్థానము ఉన్నదో అదే మనందరి యొక్క ఇల్లు. కనుక మిమ్మల్ని మీరు అతిథులుగా భావించండి, అనగా మహానాత్మలుగా అనుకోండి. ఈ విధంగా బేహద్ సన్యాసం చేసినటువంటి ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ ఆత్మలను చాలా చాలా ప్రిస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు డబల్ యాద్ ప్యార్ మీ అందరికీ లభించింది. పరిస్థితులు పర్వతంలాగా వచ్చినా సరే స్వస్థితి తోటి వాటిని జంపు చేసి దాటుకొని వెళ్ళిపోండి. స్వస్థితితోటి ఎలా దాటుకోగలరు అంటే, బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండటమే స్వస్థితి. పర్వతం కూడా స్వస్థితిని బట్టి పర్వతం కూడా లొంగిపోతూ ఉంటుంది, తలకాయ ఉంచుతుంది, పరిస్థితులు లొంగిపోతూ ఉంటాయి. మీరు జంప్ చేసి దాటుకొని వెళ్ళండి. సదా మిమ్మల్ని మీరు సమర్థ ఆత్మలుగా భావించండి. సమర్థ ఆత్మలు అనగా సదా మాయను ఛాలెంజ్ చేసేటువంటి ఆత్మలు, విజయాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలు, సదా సమర్థమైనటువంటి బాపు యొక్క సాంగత్యంలో ఉండే ఆత్మలు. ఏ విధంగా బాపు సర్వశక్తివానో అదే విధంగా మీరు కూడా మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా కావాలి. సర్వశక్తుల యొక్క శస్త్రాలు, అలంకారాలు మీకు ఉండనే ఉన్నాయి. ఎలాంటి అలంకారం పొందుతూ ఉంటారు, ధరిస్తూ ఉంటారు, వేసుకుంటారు, అంతగా ఆత్మ శస్త్రధారిగా అలంకారమూర్తిగా అవుతూ ఉంటుంది. అలంకారమూర్తి అనగా సదా సర్వసమర్థంగా ఉండటం. పరిస్థితులతోటి భయపడే వాళ్ళు కాదు. పరిస్థితులు స్వస్థితి కంటే శ్రేష్టమైనవి ఏమీ కాదు. స్వస్థితి శ్రేష్టమైనది, పరిస్థితి డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. పరిస్థితులు స్వస్థితి కంటే కూడా శ్రేష్టంగా అయితే మీ ఆత్మలో పవర్ కాస్త లాస్ అయిపోతుంది. అందుకని మీరు స్వస్థితిని పెంచుకోండి, అనగా బాపుని సదా తోడించుకోండి. బాపు ద్వారా మీరు పరిస్థితుల్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి శక్తి మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు.
ఏ విధంగా విమానంలో ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు పర్వతాలు, సముద్రాలు అన్నిటినీ దాటుకొని ఏ విధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, అంటే ఉన్నతమైన హయ్యెస్ట్ పైకి గాలిలోకి తేలేటప్పుడు కింద పర్వతాలు, సముద్రము, ప్రపంచము అంతా దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగా మీరు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఒక్క సెకండులో ఉంటే ఈ పరిస్థితుల్ని దాటుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా మానవులు మరి పర్వతాల మీదకు వెళ్ళేటప్పుడు, సముద్రంలో జంప్ చేసి దూకేటప్పుడు చాలా శ్రమను అనుభవం పొందరు, కష్టం అనుకోరు. వాళ్ళు అభ్యాసం చేస్తారు, అది అడ్వెంచర్ చేయాలి అనుకుంటారు, ఏదో సాధించాలి అనుకొని లోపలికి దిగుతూ ఉంటారు సముద్రం లోపలికి. అదేవిధంగా పర్వతారోహణ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరెస్ట్ శిఖరం కానీ మరి ఎత్తైనటువంటి కొండల్ని ఒక రైడింగ్ లాగా పర్వతాలను ఎక్కుతూ ఉంటారు. ఎందుకని మీరు కూడా ఈ పురుషార్థం చేసేటప్పుడు అన్నిటినీ అతీతంగా కావాలి. వాళ్ళు కూడా మరి పర్వతాల పైకి వెళ్ళాలి అన్న రోగాన్ని కూడా త్యాగం చేస్తారు. వాళ్ళు ఒక స్ఫూర్తిని, దీక్షను, సంలగ్నతను ధారణ చేస్తారు. అదేవిధంగా సత్యమైన సేవాధారిగా కండి. ఆత్మీయతలో ఉంటూ రోగం కాదు, ఆత్మీయత, ఆనందంలో అన్నీ సమాప్తమవుతాయి. ఎప్పుడైతే సముద్రానికి సమీపంలో ఉంటూ ఉంటారో చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. అలలు వస్తూ ఉంటే ఆటుపోట్లు, మరి దాని లోపల ఎంతో ఖజానా ఉంది, అది నింపుకోవాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సముద్రం యొక్క ఒడ్డులో ఉంటేనే ఆనందం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సముద్రం చాలా విశాలమైనది, చాలా చాలా నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నది అని. సమీపంగా ఉండేవాళ్ళు సంతోషపడుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మహాజ్ఞాన సాగరుని యొక్క సమీపంలో సముద్రంలో మునుగుతూ ఉండే వాళ్ళకి చాలా ఖజానా, శక్తి ఖజానా, జ్ఞాన ఖజానా, ప్రేమ ఖజానా, బేహద్దు మహాజ్ఞాన సముద్రుడి ద్వారా లభిస్తూనే ఉంటుంది. మరి అప్పుడు ఖుషీగాక ఏమొస్తుంది? అకస్మాత్తుగా ఏదైనా ధనం లభించిందనుకోండి, ఎంత నష కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి పిల్లలైన మీ అందరికీ కూడా బేహద్దు జ్ఞానం నిధి లభించింది. దీన్ని ఎవరు దోచుకోలేరు, ఎవరు కూడా లాక్కోలేరు. దీనితోటే మీరు మాలామాల్గా సంపన్నంగా అయిపోతారు, భర్పూరు సంపూర్ణంగా అయిపోతారు. మరి ఎవరైతే భర్పూరుగా, నిండుగా, సంపన్నంగా ఖజానాతో ఉంటారో వాళ్ళ ముఖంలోనే ఖుషి యొక్క జలక్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు వీళ్ళ సంతోషాన్ని చూసి మీకేమి లభించింది, ఇంత ఖుషీగా ఉన్నారు అని అంటారు. స్వతహానే అందరూ కూడా మీ వైపుగా ఆకర్షించబడుతూ ఉంటారు. సేవ జరిగిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి, నేను ఒక తెల్లని కలర్ కలగనటువంటి పరం లైట్ గోళంలో ఉన్నాను. ఈ గోళం లోపల బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉన్నాను అంటూ సదా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. పిల్లలందరూ లైట్ యొక్క శరీరధారిని, పరం లైట్ స్వరూపాన్ని అని స్థితిలో సదా ఉంటూ ఉండండి. లైట్ నా చుట్టుపక్కల కూడా ఒక ఆరాలాగా, కవచంలాగా ఉన్నది అనే భావనలో ఉండండి. స్వస్థితి ఉంటే పరిస్థితులు ఆటోమేటిక్గా సమాప్తం అయిపోతాయి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. బాప్ సమానంగా అవుతూ అలల్లో కొట్టుకుపోకుండా లోతులకు దిగుతూ బేహద్ ఖజానాకు మాలిక్ లాగా సదా ఖుషీగా ఉండటం అనేది బేహద్ జ్ఞానం ద్వారానే, బేహద్ యోగం ద్వారానే, కరుణ ద్వారా, సేవ ద్వారా మీకు అందరికీ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. కనుక బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని అవ్యక్తవాణి రూపంలో
గాడ్ రేజెస్ ద్వారా మనందరికీ బేహద్ మా విచార సాగర్ మతనం చేసి బేహద్ అర్థాలను విడమర్చి చెప్తూ మన ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క వీడియోలను వింటూ పరంపదాన్ని పొందాలి అంటే పరమేశ్వరుడు సమీపంలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా జన్మమరణ చక్రంలోకి వచ్చినా కర్మబంధన లేకుండా ఉండాలో అనేది ఆంజనేయ స్వామిని చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇది బేహద్ తండ్రి బేహద్ ఆత్మలకి చెప్తున్న విద్య. బేహద్ బాపు సృష్టి ఆది మధ్య అంతిమంలో మధ్యలో ఉన్న భాగము ఉంది, అంతిమంలో ఉండే భాగము ద్వారా సర్వప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మా చెప్పినటువంటి అవ్యక్తవాణి తెలుగులో రోజు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని మీరు విని సదా మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని మీ స్మృతిలో పెట్టుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.